आज बहुत दुखर कथा जे आज प्रोफेसर अतुल बलଙ୍କର देहांत होईची। प्रदीप सर आपण एवं प्रोफेसर अतुल बल दुहे शिक्षा जगत सहित जड़ित जड़े बंधु बा शुभेच्छा भाव में आपण तांको किभली भाव में मन पकाउछंती। अतुल बल को मन पकेवा हृदय रे आउ कोहर जगह नाही। आज्ञा आज्ञा एवं तांको परि गोटे बंधु वत्सल बंधु को हरेवा आज्ञा मो ପାଇଁ गभीर दुखदायक कथा। आज्ञा एवं दीर्घ दिन धरी तांको सहित बंधुतारे आमे समान भावरे तांको सहित साहित्य काम करिचु। सी गप लेखन्ती मु भी गप लेखे एवं तांकर मुक्तिर वर्णबोध बोली गोटे गप बही भी अच्छी एवं बहु आदृत गप बही अति बलिष्ठ गप लेखन्ती। से बहुत कम लेखन्ती किंतु सुंदर गप लेखन्ती। एवं सबुठु बड़ कथा होची तांकर अध्यापक जीवन तो गोटे एकेडमिकली सेशन कथा किंतु तांकर बंधु वत्सल एवं इति खोला हृदयर लोक आपण विरल। जे कौन मनुष्य को अपनार करिवारे तांको पाखर टिकिए मात्र कार्पण्य न थाए। आपणक सह तांकर शेष साक्षात बा कथाबार्ता केबे होइतिला से समय किछि स्मृति बांटिबे कि आपण? हां गत काली सखा 9:40 रे मु तांका पाखु टेलीफोन करथिली एवं एई 15 दिन पूर्वरु गोटे बसंत मिलन होउथला। बसंत मिलन रे आमे बसी गोटे आंब कुंज तळे सेठी बसी बहुत लोकंक सहित गोटे साहित्य सभा होउथला। सी मध्य गोटे साहित्य चर्चा रे गोटे गप पढुथिले बोउर आलमीरा बोली गोटे गप। इति निछक कथा तांग बो सहित तांकर अंतरंग कथा एवं बो निज घर भांगिकिरी भाई माने चाकरी कला परे गोटे नुआ घर करूचंती। बो को गाँ घरू माटी घरू आणुचंती से घर को अथच से बोर आलमीराटा रही जाउची। ये कथा को नहीं से इत्ते मार्मिक गपटी से दिन पढ़िले सबु श्रोता माने कांदीचंती। एवं द्वितीय कथा होची तांकु 9:40 बेले गत काली टेलीफोन कली से चाली चाली के बाजार को जाउचंती। बाजार जदियो तांका घर पाखरु मात्र वॉकेबल डिस्टेंस माने 200-300 मीटर दूर रे गोटे क्षीर दुकान को जाउची आनिया पई चा करिवे घरे क्षीर पई चाली चाली के जाउची। मु तांको छटारे पचारली मिली कोन एते सुस्त हेई गली कोन चाली चाली के जाउचंती कही ना रे आम से जो पिला गुड़ा कहीं नहांती आज तो चाटा पीवा समय गलानी मुझे जाऊँगी चाली चालिका नहीं आसबि एवं जहा मो सुस्थता कथा शुणिकी तुम खुशी बेसी हो कहली खुशी तो हवा कथा प्रति मुहूर्तर कथा आम जानापी चाहूँ कारण जो समय गोटे हार्ट अटैक है हार्ट रे 3टा स्टेंट लगिला तापर पर से दुर्बल हो पड़े। दुर्बल हैला परे ओडिशा रे भी ट्रीटमेंट तांको अभाव हैला। दिल्ली की भी गले दिल्ली रे ट्रीटमेंट हैला परे टिके सुस्त हेई का आसुथिले जहा परे टिके चला बुला अन्य सो करूथिले साहित्य सभा रे जाई टिके जोग दउथिले कोठी कोठी बसिकिरी तांकर खोला हृदयर कथा सो कहउथिले किंतु 9:40 बेले कथावार्ता तापरे मात्र ए तो 1:30 बेले आज खबर जहा 1:30 बेले से कहीं कहउचंती घरे तांका पिला तांका पुत्रा हिसाब तांका कहउचंती अरे मोर जदी कोनोटा हेई जाए ताले तमे मते कोठी की नबो। से माने पिला हठात बुझी पाले नाही जे साना बापा कोन कहउचंती से कहले काहे की ना मोर जदी किछि हेई जाए ताले बापा आ जेजे जोठी जाई नाहंती माने स्वर्ग द्वारा मते स्वर्ग द्वारा किंतु नबो। एवं तार कहिबार एई कथा मात्र आधा घंटा परे तांकर हार्ट अटैक हैला एवं तांका भाई अखिल तांका बड़ भाई जे बहुत स्नेह करती से कहले मोर आखि आगे हाथ दुईटा को पूरा चापिकी एमती देह थरला संपूर्ण देहटा थरला मात्र 2-3 मिनिट भितर आउ ना। एवं एबे आमे जाइथिलु तांका घर को तांकर स्वर्ग द्वार को जीवे बोली गाड़ी प्रस्तुत होची। एबे भी अछंती बहुत प्राय 100 लोक बोधे 2-3 घंटा भितर मु बोधे प्रथम पोस्टिंग करथिली एटा सोशल मीडिया रे 100 लोक वर्तमान तांको शेष दर्शन करूचंती एवं
ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କର ଗାଡି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ମୁଁ ପରେ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ରାଜନଗର କଲେଜରେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରୁ ବିନା ଦରମାରେ ଯୋଉ ସମୟରେ କଲେଜ ଏଡ୍ ପାଉନଥିଲା ପ୍ରାୟ 15-16 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବା 12 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ସେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ କମ ପଇସା ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଜାଣି କିଛି ପଇସା ପାଉଥିଲେ। ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ କଲେଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଲେଜକୁ ନାକ ଆକ୍ରିଡେଟ କରେଇବା ଏବଂ କଲେଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଅପଡେଟ କରେଇବା, କଲେଜର ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଶିଯିବେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଇବ୍ରେରୀ। ହଁ ଏତେ ହଁ କଲେକ୍ସନ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିରିୟଡରେ, ଆମ ପାଖ ଆଖ କୌଣସି କଲେଜ ସମସାମୟିକ କଲେଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଡିଟୋରିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ରାଜନଗରର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ସେଇ ଅଡିଟୋରିୟମ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଅଡିଟୋରିୟମ ଏବଂ କୌଣସି ଭଲ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ବି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଅଡିଟୋରିୟମ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ରାଜନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଅତୁଲ ବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା? ସେଟା ତାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ସମୟରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାର୍ ଅତୁଲ ସାର୍ଙ୍କର ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଅନେକ କଥା। 1996 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜନଗର କଲେଜରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ଖୋଲିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଛାତ୍ର, ରାଜନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର। ସେତେବେଳେ ଅତୁଲ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ସମୟରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ହେଲେ ବି ସାର୍ ଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର। ତ ସିଏ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ କ୍ଲାସକୁ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ଭିଜିଟରେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲମ୍ବା ମଣିଷ, ସ୍ନେହୀ, କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଶିଖାନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ କଥା। ଏବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅତୀତ ଆମେ ବଖାଣିବା ତ ଶବ୍ଦ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ମର୍ମାହତ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆଳି ଏବଂ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷା ଜଗତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଥିଲି 2:30 ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲ୍ ପାଇଲି ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ। ଏମିତି ସାର୍ଙ୍କର ବିୟୋଗ ଖବର ପାଇଲି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି, ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲା ପରି ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ଏଇ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରାୟତଃ ମାସରେ 2-3 ଥର କଥା ହୁଏ। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ 2-3 ଥର କଥା ହୁଏ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ହୁଏ। ସାର୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କିଛି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ତ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଦିନେ ସାର୍ କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ତ ମୋତେ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଲିଟନ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ, ଟିକେ ଆସୁନୁ ମୋ ଘରକୁ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବି ଗାଁକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ରାଜନଗର କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ। ମନେ ମନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭାବେ। ଅନେକ ଲେଖାଲେଖି ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ, ସାର୍ ତାର ସମାଧାନ କୁହନ୍ତି, ଶବ୍ଦର ବିନ୍ୟାସ କରିବା ଶିଖାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଗୀତିକାର ହେଇଥାଏ, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଭିତରେ ଯଦି ଥାଏ, ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ମୋ ସାର୍, ମୋର ପ୍ରିୟ ସାର୍ ଅତୁଲ ସାର୍ଙ୍କର ଭୂମିକା ଭାବେ ମୁଁ କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବି ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।